अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं खज़र याफ़ी और आप देख रहे हैं अम्मा न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने और मुत्तहिदा तौर पर हल्के पार्लियामेंट आदिलाबाद कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना को कामयाब बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील। मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो तमाम ख्वाब पूरे होंगे। आसिफाबाद में मुनक़्क़िदा इजलास से कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। ज़िला हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की सेहत की बेहतरी के लिए टीका अंदाज़ी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। और अब ख़बरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी ने पहली बार आदिलाबाद के रुकन पार्लियामेंट उम्मीदवार के तौर पर एक खातून को नशिस्त दी है। जुमेरात को इन्होंने आसिफाबाद में आदिलाबाद कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना की हिमायत में मुनक़्क़िदा जनता सभा में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आतरम सुगना आदिवासियों के मसाइल से वाकिफ़ है और उनसे कहा कि वो इस इंतखाब में उन्हें आशीर्वाद दे। इन्होंने आदिवासी बच्चों के साथ खड़े होने पर वज़ीर सितक्का की भी तारीफ़ की। इन्होंने कहा कि कबाइलियों को बंजर ज़मीन का मसला है और 10 साल तक KCR ने कबाइलियों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। इन्होंने तनक़ीद की कि RSS मुल्क में मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि BJP के पास तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का एजेंडा है। इन्होंने तबसरा किया कि 400 सीटें जीतने पर SC, ST और OBC के तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश की जा रही है। BJP ने टिकट ना देकर स्वयं बापूराव की तौहीन की। इन्होंने कहा कि सुगना आपके मसाइल हल करने की सलाहियत रखती हैं। इन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सुगना आदिलाबाद में तालीम की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करेगी। इन्होंने कहा कि उन्हें आदिलाबाद से ख़ास लगाव है। इन्होंने कहा कि इंदिरावली शहदा स्टोपा की तरक्की के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं और इक़्तिदार में आने के 100 दिनों के अंदर 5 ज़मानतों पर भी अमल किया गया है। ఈ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం గెలవడానికి అవకాశం ఉంది. మీరు ఆసిఫాబాద్, షేర్పూర్, కాగజ్ నగర్ ప్రాంతం నుంచి మా ఆడబిడ్డ ఈ ప్రాంత ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా రాత్రింబగళ్ళు మీకు అండగా నిలబడి సీతక్క ఈ అడవి బిడ్డలకు ఈ ప్రాంత సోదరులకు అండగా నిలబడి మీ ప్రాంతం యొక్క అభివృద్ధి కోసం రోజుకు 18 గంటలు కష్టపడుతుంది. ఈ రోజు ఈ ఆసిఫాబాద్ సమావేశాన్ని జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు విశ్వప్రసాదరావు గారు, ప్రాణ సమానులైన కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ రోజు ఈ ఆసిఫాబాద్ సభకు వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు. ఇయాల ఆతరం సుగుణకు ఆమె దగ్గర నగదు ఉందని ఇవ్వలే, ఆమెకు రాజకీయ వారసత్వం ఉందని ఇవ్వలే. కేవలం చదువుకున్న ఆడబిడ్డ, ఆదిలాబాద్ సమస్యల పట్ల అవగాహన ఉన్నది, మీ సమస్యల పట్ల కొట్లాడే తెగింపు పోరాటం ఉన్నది, మీ సమస్యల్ని పరిష్కరించే సత్తా ఉన్నది. ఇయాల మీ తరపున కొట్లాడడానికి ఆతరం సుగుణను ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఇక్కడ నియమించడం జరిగింది. ఇయాల మీడియా మిత్రులు కూడా ఆలోచన చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సామాన్య ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసుకునే టీచర్కు ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇచ్చింది. ఆనాడు ఖానాపూర్ నుంచి వెడమ బొజ్జుకు టికెట్ ఇచ్చినాం. ఒక ఇందిరమ్మ ఇంట్లో ఉండే యువకుడికి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవలు అందిస్తాడని టికెట్ ఇచ్చినాం. మీరు పెద్ద మనసుతోనే వెడమ బొజ్జును ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించారు. అందుకే ఇవాళ 24 గంటలు మీకు అందుబాటులో ఉండి ఈ ఆదిలాబాద్ ఆదివాసీల పట్ల, గిరిజనేతరుల పట్ల, వాళ్ళ సమస్యల పరిష్కారం పట్ల కొట్లాడుతున్నాడు. అట్లనే ఇవాళ ఆతరం సుగుణను కూడా గెలిపించండి. రోజుకు 18 గంటలు మీకోసం కొట్లాడుతుంది, మీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం నిలబడుతుంది. आदिलाबाद हल्का कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सभी से मुतालबा किया है कि वह आदिलाबाद पार्लियामेंट पर कांग्रेस का झंडा लहराने के लिए मिलकर काम करें और आतरम सुगना को भारी अक्सरियत से
जिताने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले। इन्होंने पार्लियामान इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर आसिफाबाद के ज़िले हेडक्वार्टर में मुनक़िद जनता सभा से खिताब किया। इन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में हमने इजारादारी की हुक्मरानी को तोड़कर अवाम का राज लाया है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी है जिसने सिर्फ 3 माह में किए गए वादों को अमली जामा पहनाया है। आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में उम्मीदवार आतरम सुगना को जिताकर राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। इन्होंने कहा कि तभी हमारे ख्वाब पूरे होंगे और तरक्की मुमकिन होगी। इन्होंने कहा कि ज़ैर इल्तवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया जा सकता है अगर मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत होगी। ఈసారి ఖచ్చితంగా ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద ఈ పార్లమెంట్ గడ్డ మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా ఎగరేయడానికి మనమందరం గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నాం। ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన ఆత్రం సుగునక్కని 2 లక్షల మెజార్టీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరికీ కూడా నేను చేతులు జోడించి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। 2 లక్షల మెజార్టీకి ఒక్క ఓటు కూడా దక్కకూడదు। నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నా, ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం నుంచి 40,000కు తగ్గకుండా మెజార్టీ తీసుకొచ్చే బాధ్యత నేను తీసుకుంటున్నా। మిగతా పెద్దలందరూ కూడా రకరకాల బాధ్యతల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా సభాముఖంగా వాళ్ళందరూ కూడా సంకల్పంతో గట్టి సంకల్పంతో ఉన్నారు। మనం ఒకటే లక్ష్యంతోని మనమందరం కలిసికట్టుగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కూలగొట్టి గడియల పాలనని కూలగొట్టి ప్రజా పాలనని తెచ్చుకున్నాం। 500 రూపాయలకే సిలిండర్ని తెచ్చుకున్నాం। 200 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్ తెచ్చుకున్నాం। 10 లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ బీమాని తెచ్చుకున్నాం। ఆరోగ్యశ్రీ వైద్య సేవల్ని తెచ్చుకున్నాం। ఉచితంగా వైద్య సదుపాయాన్ని తెచ్చుకున్నాం। 4.5 లక్షల ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం। మనం 5 లక్షలకు ఒక ఇల్లు చొప్పున 22,500 కోట్ల బడ్జెట్ తోని మన 35,000 ఉద్యోగాలు కేవలం 3 నెలల్లోనే రేవంత్ రెడ్డి అనే ప్రభుత్వం అందజేసింది। 11,000 ఉద్యోగాలతోని మెగా డిఎస్సి వేసింది। ఈ మెగా డిఎస్సి వల్ల గాని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వల్ల గాని ఎస్టీ ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ సోదరులే ఎక్కువగా లాభపడతాం కాబట్టి మనమందరం కూడా ఈ ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది। దానికోసం ఆదిలాబాద్ ఎంపీని గెలిపిస్తే మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, కేంద్రంలో రాహుల్ గాంధీ గారు రాష్ట్ర ప్రధానమంత్రి అయితే రాష్ట్రంలో రేవంత్ రెడ్డి అన్న ముఖ్యమంత్రి, ఇటు మన సీతక్క గారు సుగునక్క గారు అంటే బీజేపీ మన డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అవసరం లేదు, మనకి ఇప్పుడు 4 ఇంజన్ సర్కార్ అవుతుంది। మనకు 4 ఇంజన్ సర్కార్ 4 ఇంజన్ల సర్కార్ అవుతుంది। కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా మనం ఒక్కసారి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి మనం ఖచ్చితంగా ఒక గట్టి సంకల్పంతో ఉండాలా। రెండవది 190 పార్లమెంటు స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది। 190 పార్లమెంట్ స్థానాలలో 100కు పైగా స్థానాలు మన ఇండియా కూటమి ఆధిక్యంలో ఉన్నది। మహారాష్ట్ర గాని తమిళనాడు గాని కర్ణాటక గాని కేరళ గాని మేమందరం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇండియా కూటమికే ఓటేసినామని చెప్తున్నారు। ప్రజలందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలా, తెలంగాణలో మనం 15 పార్లమెంట్ స్థానాల్ని గెలిస్తే రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వం గట్టిపడుతుంది। అట్లనే కేంద్రంలో ఉన్న సర్కార్తోని మన పెండింగ్ ప్రాజెక్టులన్నీ పెండింగ్ నిధులన్నీ కూడా తెచ్చుకోవచ్చు। కాబట్టి ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం, ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రేవంత్ రెడ్డి అన్న ప్రభుత్వాన్ని గట్టి చేయడానికి అటు రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రి చేయడానికి ఆత్రం సుగునక్క గరీబోళ్ళ బిడ్డ పేదవాళ్ళ బిడ్డ మన ఆడబిడ్డ పుట్టింటి బిడ్డ మనందరినీ ఓడి నింపమని అడుగుతున్నది। మనం అందరం ఆత్రం సుగునక్క గారికి ఓటేసి గెలిపిద్దామా? ఒకసారి గట్టిగా ఆత్రం సుగునక్కని గెలిపిద్దామా? సిద్ధంగా ఉన్నారా? జై కాంగ్రెస్! ఒకసారి గట్టిగా 2 చేతులు ఎత్తి జై కాంగ్రెస్ అనాలా? జై కాంగ్రెస్! గట్టిగా ఒకసారి 2 చేతులు ఎత్తాలా? జై కాంగ్రెస్! చేతు గుర్తుకే రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం, సీతక్క గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి नायकत्व। जय कांग्रेस। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि वैक्सीनेशन का मकसद आज़मीन हज को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाना, उनकी सेहत को यकीनी बनाना और उन्हें किसी भी मुतअद्दी बीमारी से बचाना है। इन्होंने जुमेरात के रोज़
आदिलाबाद ज़िला हज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल गार्डन में मुनक़िदा आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग एंड वैक्सीनेशन कैंप में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। इन्होंने आदिलाबाद ज़िला हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज की सहूलत के लिए लगाए गए इंतज़ामात पर खुशी का इजहार करते हुए आदिलाबाद ज़िला हज सोसाइटी के मेम्बरान को और ज़िले के तमाम आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखने का भी मशवरा दिया और दुआओं की अपील की। सदर ज़िला हज सोसाइटी शाहिद अहमद तवक्कल ने मुखातब करते हुए आज़मीन हज को सफ़र सामान हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा हिदायत और हज हाउस में रिपोर्टिंग करने के तरीक़े से वाकिफ़ करवाया और फ़्लाइट की तारीख़ से 48 घंटे पहले हज हाउस हैदराबाद में रहने की हिदायत दी। बादिज़ा ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने आज़मीन हज को पोलियो खुराक पिलाई और तिब्बी अमले की जानिब से हज कमेटी की जानिब से फ़राहम करदा हिफाजती टीके लगाए। तिब्बी अमले ने 63 हुज्जाज इकराम के सेहत के मुआयने किए और उन्हें वैक्सीन पिलाई। इस मौके पर हज सोसाइटी के ज़िम्मेदारान व दीगर मौजूद थे। ప్రతి సంవత్సరం లాగానే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాసులు ప్రత్యేకమైన ముస్లిం సోదరులు వాళ్ళ పవిత్రమైన హజ్ యాత్రకు బయలుదేరిన సందర్భంగా వాళ్ళకు ప్రీ ట్రావెల్ మెడికల్ టెస్ట్ ఈరోజు చేయడం జరుగుతుంది। ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి ఏదైతే మెనింగోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ నిమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కానీ ఓరల్ పోలియో డ్రాప్స్ వేయడం జరుగుతుంది। ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్ అనేది 62 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। ఈ విధంగా 3 రకాల మేము ఇక్కడ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళకందరూ ఫిజికల్ టెస్ట్ చేయడం, ఇక్కడ రిమ్స్ నుంచి వైద్య సిబ్బంది, తర్వాత మా పిఎస్సి తరఫున సిబ్బంది, ప్రత్యేకంగా లేడీస్కి కూడా గైనకాలజిస్ట్ వాళ్ళందరికీ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏదైనా ఇప్పుడే ఐడెంటిఫై చేసుకుని వాళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా ఇవి అన్ని వీళ్ళకు మన జిల్లా నుంచి మొత్తం 63 మంది సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది హజ్ యాత్రకి। సో వీళ్ళందరికీ నా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు। మరి వీళ్ళందరికీ హ్యాపీ జర్నీ, ఆయురాగులతో సుఖశాంతంగా ప్రశాంతంగా బయలుదేరి మళ్ళీ సుఖాంతంగా వాళ్ళ జర్నీ కావాలని ఈ సందర్భంగా నేను భగవంతుని మరియు ప్రత్యేకంగా అల్లాహ్ని నేను కోరుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। हज़रत मौलाना मुफ्ती इलियास अहमद हामिद क़ासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा निर्मल और रियासती हज कमेटी के रुकन मैनेजिंग डायरेक्टर हीरा मॉडल हाई स्कूल निर्मल को आदिलाबाद के सियासी व समाजी शख्सियात ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। आपको बता दें कि हज़रत मुफ्ती साहब को रियासती हज कमेटी का रुकन मुंतखब किया गया है। उसी खुशी में ज़िला आदिलाबाद के सीनियर कायद मोहम्मद यूनुस अकबरी, नूर खान पठान, शेख अबरार और दीगर अहबाब की मौजूदगी में शालपोशी के ज़रिए तहनीत पेश करते हुए एजाज़ से नवाजा गया। सीपीआई पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने बताया कि पार्लियामानी इंतखाबात के पस मंज़र में सीपीआई की ज़िली जनरल बॉडी का इजलास इस माह की 3 तारीख को ज़िला हेडक्वार्टर के सेंट्रल गार्डन में मुनक़िद हो रहा है। इन ख़यालात का इजहार इन्होंने पार्टी के मकामी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कि सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाले इस इजलास में सीपीआई की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन वेंकट रेड्डी और तेलंगाना रियासती सेक्रेटरी कमेटी के रुकन कलावनी शंकर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा आदिलाबाद ज़िले के इंचार्ज वज़ीर सितक्का, एमपी उम्मीदवार आतम सुगुना, खानापुर एमएलए वडमावजू पटेल, आदिलाबाद और बौद्ध हलकों के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी और आड़े गजेंद्र व दीगर इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इन्होंने तमाम से शिरकत की अपील की। రేపు అనగా శుక్రవారం ఉదయం 11 గంటలకు పిఎన్జెస్ సెంట్రల్ గార్డెన్లో ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 11 గంటలకు సిపిఐ పార్టీ జనరల్ బాడీ సమావేశం జరుగుతూ ఉన్నది। ఈ కార్యక్రమానికి సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు చాడ వెంకరెడ్డి గారు, కలవేని శంకర్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వర్గ సభ్యులు, అదేవిధంగా ఈ జనరల్ బాడీ సమావేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మంత్రి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ సీతక్క గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది। అదేవిధంగా
ఎంపీ క్యాండిడేట్ ఆత్రం సుగుణాకర్ కూడా పిలుస్తా ఉన్నాం. ఎమ్మెల్యే గారు ఎడమబుజ్జి గారు, మన ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని కూడా, అంటే బోత్ ఇన్ఛార్జి ఆడే గజేందర్ గారు, ఇంకా సిపిఐ శ్రేణులు, కార్యకర్తలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అందరు ఆహ్వానితులే ఈ కార్యక్రమానికి అని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ముఖ్యంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కలిసికట్టుగా మనం అందరం కలిసి ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కాలదొలి ప్రజాస్వామ్యాన్ని, భారత రాజ్యాంగాన్ని రక్షించుకునే దశలో దేశంలో అనేక రాజకీయ పార్టీల ఇండియా కూటమి అనేది సిపిఐ గాని, కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని, ఇతర పార్టీలతో ఎన్డీఏ కూటమి, బీజేపీ అయితే ఇండియా కూటమి, కాంగ్రెస్ పార్టీ, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల ఇంకా ఇతర పార్టీలతోటి ఒక కూటమి ఏర్పడ్డాయి. ఈ కూటమి గెలవడం వల్ల దేశ ప్రజలకు ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. దళిత, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల హక్కుల్ని కాలరాసే విధంగా బీజేపీ అనేక మంది ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. 400 సీట్లు వస్తే బీజేపీకి రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తాం, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీల రిజర్వేషన్ తొలగిస్తాం, ఈ దేశంలో మొనోపోలీ రాజకీయాలు చేస్తామని చెప్పి బీజేపీ పార్టీ ఇలా బహిరంగ చెప్తా ఉన్నది. మరి ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవటానికి మరి ప్రజలందరూ ఒకటి కావాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఈ సమయంలో. అందుకే రేపు సిపిఐ నాయకులు, సిపిఐ కార్యకర్తలు సెంట్రల్ గార్డెన్ 11 గంటలకి వచ్చేస్తే మరి కళాకారుల బృందం అన్ని విధాల ఏర్పాట్లు అక్కడ ఉంటాయి. కాబట్టి సెంట్రల్ గార్డెన్ కు ఉదయం 11 గంటలకు ప్రతి ఒక్కరూ రాజ్యాంగం రక్షించుకోవాలని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని వాళ్ళు అందరూ ఆహ్వానితులు అని చెప్పేసి నేను సిపిఐ జిల్లా సమితి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజానికాన్ని పిలుపునిస్తాను. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी की एमपी उम्मीदवार आत्रम सुगुना आदिवासी खातून को भारी अक्सरियत से जीतने के मकसद से हल्का असम्बली बोत में इंतखाबी मुहिम जारी। हल्का इंचार्ज आड़े गजेंद्र की क़यादत में घर घर को कांग्रेस की ज़मानतों की वजाहत के लिए एक वसी मुहिम चलाई जा रही है। हल्के के मुताल्लिक़ देहातों में मंडल कायदीन और कारकुन घर घर जाकर धूप की शिद्दत के बावजूद कांग्रेस पार्टी की स्कीमों और तरक्की के बारे में बता रहे हैं और लोगों में बेदारी ला रहे हैं। ఈరోజు లోక్సభ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా నేరడుగొండ మండలం నారాయణపూర్ గ్రామానికి రావడం జరిగింది. మరి గడప గడపకు తిరిగి మా పాంప్లెట్ కానీ మా పార్టీ మేనిఫెస్టోని ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా ఏదైతే 6 గ్యారెంటీలు ఉన్నాయో అందులో కొన్ని గ్యారెంటీలు అమలు చేయడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ. మా మహిళలు ఇక్కడే కూర్చున్నారు, ఇప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా 200 యూనిట్ల కరెంట్ను ఉచితంగా అందిస్తున్నాము. మరియు గతంలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ మరియు బీజేపీ 1200లకు సిలిండర్ ఇచ్చేది, ఈరోజు 500కి మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ అందిస్తున్నాము. ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు గత ప్రభుత్వం వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రారంభించడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా సెంట్రల్లో రాహుల్ గాంధీ గారే ప్రధానమంత్రి కావాలని కోరుకుంటున్నారు. గత 10 సంవత్సరాల్లో మేము వేరే పార్టీలకు ఓటేయడం జరిగింది ఈ గ్రామం నుంచి, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఓటేస్తాం. ఎందుకంటే గతంలో ఇచ్చిన ఇందిరమ్మ ఇండ్లే ఉన్నాయి ఊర్లలో, మరి గతంలో ఇచ్చిన సీసీ రోడ్లు కానీ డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు గతంలో ఉన్నాయి. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఏ కార్యక్రమాలు కూడా జరగలేదని, మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే పేదలకు న్యాయం జరుగుతుందని, కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తేనే బడుగు బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి చెందుతుందని, మరి గతంలో ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేసిన ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఉంది. కావున ఈసారి కూడా ఆగస్టు మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన విధంగా ఆగస్టు 10వ తేదీ లోపలే రుణమాఫీ చేస్తారని ప్రజలందరూ గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. కావున వచ్చేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అని ప్రజలే చెప్తున్నారు. एक ऐसे वक्त में जब अवाम खुश हैं कि ज़िले में हालिया बेवक्त बारिश से मौसम ठंडा हो गया, वहीं 4-5 दिनों से सूरज एक बार फिर अपनी शान दिखा रहा है और लोग धूप की वजह से परेशान हैं। लोग सुबह 9 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, घर में रहने को तरजीह दे रहे हैं, ज़रूरी काम के वक्त ही एहतियात के साथ बाहर निकल रहे हैं। सूरज की तपिश के बायस मुख्तलिफ मकामात का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के साथ साथ यौमिया मज़दूर, मुलाजिमीन और छोटे ताजिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि अब से सूरज की शिद्दत
शिद्दत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है और लोग जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें। साए में रहने और वाफर मकदार में पानी पीने का मशवरा दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर बूढ़ों और छोटे बच्चों से मुहतात रहने को कहा जा रहा है। दिन के औक़ात में भी शहर की सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। तामसी मंडल के पन्नारी गांव में हादसाती तौर पर आग लगने का वाक़या पेश आया। सर्वे नंबर 349 में किसान महेंद्र रेड्डी ने उस गांव के ज़रई ज़मीन किराए पर लेकर जवार की काश्त की। ताज़ा कटा हुआ चौपा मवेशियों का चारा बंडल कहा जाता है। इत्तेफाक से ढेर में आग लग गई। फौरी तौर पर गैर मुश्तबे किसान ने फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी और अमला आग बुझाने वाले आलात के साथ मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया, लेकिन उस वक्त तक ढेर पूरी तरह जल चुका था और नुकसान हो गया। मुतासरा किसान ने 50,000 के करीब नुकसान होने की शिकायत की है। रेस्क्यू टीम SFO दुर्गेश शिवाजी अमला व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बेला मंडल मरकज़ में बीजेपी MP उम्मीदवार गडम नागेश की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। मंडल मरकज़ में कारकुनों और मदाहों के साथ ज़िला और मंडल बीजेपी कायदीन एक बहुत बड़ा रोड शो किया। उम्मीदवार गडम नागेश बीजेपी सफ़ों की अहम सड़कों से रोड शो का इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़े। अम्बेडकर और कुमरम भीम के मुजस्समों पर फूल चढ़ाए गए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। MP उम्मीदवार नागेश ने कहा कि बीजेपी तमाम तबक़ात के साथ इंसाफ करेगी।
అంబేద్కర్ గారికి ముందుగా అంబేద్కర్ గారికి పూలమాల వేసి దాని తర్వాత ర్యాలీ మొదలవుతుంది. 400 पार तीसरी बार मोदी सरकार అని నినాదంతో ఏదైతే ముందుకెళ్తున్నాం అదేవిధంగా भारतीय जनता पार्टीचे जे काही आपलं सरकार आहे आज कुठेही आज घोटाळ्याचं कार्य नाही आहे. त्यासाठी तुम्हाला सर्वांना मी जास्त वेळ न घेता आमदार तर तुम्हाला आहेच, भारतीय जनता पार्टी पक्षापासून आहेच, तुमचा आशीर्वाद ना मी पण या बेला मंडलचा जे काही विकासाचे कार्य असो कंपल्सरी 100% दिल्लीमध्ये सरकार येणार आहे. तुमचा प्रतिनिधी म्हणून मला या आदिलाबाद बेलापासून तुम्ही निवडून द्या. या बेला मंडलच्या विकासाच्या बद्दल आम्ही दोघेही सोचतो आणि दोघेही करतो. मी या संदर्भाने सांगत आहो, तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. सीपीएम पार्टी के जिला सेक्रेटरी दर्शनाना मल्लेश ने 3 मई को सीपीएम पार्लियामेंट सतह की मीटिंग में शिरकत का मुतालबा किया. इन ख्यालात का इजहार इन्होंने पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए की. इन्होंने कहा कि सीपीएम के पार्लियामानी सतह के कारकुनों की मीटिंग इस माह की 3 तारीख को मुनक़िद की जा रही है. इन्होंने तमाम सीपीएम के ज़िम्मेदारान और खैर ख्वाहों से शिरकत की अपील की. सीपीएम जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद, सीपीएम जिंदाबाद. భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ, మార్క్సిస్టు సిపిఎం పార్టీ పార్లమెంటరీ స్థాయి సమావేశాన్ని రేపు 3వ తారీఖు రోజున ఉదయం 10:30 గంటలకు యాదవ సంఘ భవనంలో నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఈ సమావేశానికి ఆదిలాబాద్, కొమరంభీం జిల్లా, మంచిర్యాల అలాగే నిర్మల్ జిల్లా పార్టీ కార్యకర్తలు, శ్రేయోభిలాషులు హాజరవుతూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా పార్లమెంటులో ఈ దేశాన్ని భ్రష్టు పట్టించినటువంటి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసినటువంటి, మతోన్మాదంతో ప్రజల మధ్యన చిచ్చు పెడుతున్నటువంటి, భారత రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్నటువంటి బీజేపీ పార్టీని ఓడించే లక్ష్యంతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఎన్నికల్లో ఆ దిశగా పనిచేయడానికి కార్యకర్తలని సన్నద్ధం చేయడం కోసం ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము. ఈ సమావేశానికి మా పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులు జె వెంకటేష్ గారు హాజరవుతూ ఉన్నారు. మేము రేపు బీజేపీని ఓడించేటటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరో పరిశీలన చేసి రేపు ప్రకటన చేస్తాం. బీజేపీని ఓడించే అభ్యర్థులకు ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలనేది. కావున పార్టీ శ్రేయోభిలాషులు, కార్యకర్తలు, పార్టీ సభ్యులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని ఈ యొక్క సమావేశాన్ని విజయవంతం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. खबरनामे के अख्तिताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर. अपोजिशन की साजिशों को नाकाम बनाने और मुत्तहिदा तौर पर हल्के पार्लियामेंट आदिलाबाद कांग्रेस उम्मीदवार आतरम सुगना को कामयाब बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अपील. मरकज़ में कांग्रेस हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो तमाम ख्वाब पूरे होंगे. आसिफाबाद में मुनक़्क़िदा इजलास से कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब. ज़िला हज सोसाइटी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम आज़मीन हज की सेहत की बेहतरी के लिए टीका अंदाज़ी प्रोग्राम का कामयाब इनेक़ाद. खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अम्मा न्यूज़ उर्दू खबरनामा.